নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ আপোনাক স্বাগতম মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰত আহি পালে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট ওমিক্ৰন প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতত ওমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ কৰ্ণাটকত চিনাক্ত হৈছে 2 ওমিক্ৰন আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী 66 বছৰীয়া বৃদ্ধ লগতে 46 বছৰীয়া এজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ওমিক্ৰনত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত ভাৰত আহি পালে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট ওমিক্ৰন প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতত ওমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে কৰ্ণাটকত চিনাক্ত হৈছে 2 ওমিক্ৰন আক্ৰান্ত ব্যক্তি ওমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী 66 বছৰীয়া বৃদ্ধ লগতে 46 বছৰীয়া আন এজন লোকৰ দেহটো ধৰা পৰিছে ওমিক্ৰনৰ অৱস্থিতি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য হানিত প্ৰশ্নৰ সুতীক্ষ্ণ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চৌপালত কি ক'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাওঁক আমাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট मैं स्वागत करना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हमारे साथ चौपाल के मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर पूर्व के योगी हिमंत बिस्व शर्मा নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ চৌপাল অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হানিত প্ৰশ্ন সুতীক্ষ্ণ উত্তৰ आपको कम्युनल कहते हैं अच्छा है जिसको बोलना है ये सारे फैसले कम्युनल है ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे मेरा फैसला হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাম্প্ৰদায়িক নেকি लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे मेरा फैसला मैं लेता हूं लेकिन अगर लेफ्ट को लेके मैं फैसला लूं तो नेक्स्ट टाइम मुझको कौन वोट डालेगा लेफ्ट लोग वोट डालेगा क्या मुझको সাম্প্ৰদায়িক কোন হেয়া বাওঁপন্থীয়ে নিৰ্ধাৰণ নকৰে कौन कम्युनल है कौन कम्युनल नहीं है उनको निर्णय लेने का ठेका हमने लेफ्ट को देके नहीं रखा हूं तो इसलिए मेरा मैंडेट है जो मुझको करना है और ये भारतीय सिविलाइजेशन के लिए जो करना है और दम से करूंगा और करने के लिए ही पावर में आया हूं और करना पड़ेगा कियो माद्रासा बंध करिब बिचारे हिमंत विश्व शर्माई मदरसों से क्या दिक्कत है तो बंद करने का इरादा है बंद माद्रासा बंध करी प्रहार करिब बिचारे आधुनिक शिक्षार अराउंड 700 मद्रासा बंद हो चुका है और बाकी मद्रासा को कोई नर्सिंग स्कूल फार्मेसी स्कूल मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है कितना संभव होगा नहीं जानता हूं लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मद्रासा में ना जाए उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने इंजीनियर बने समाज को रोशन करे पूरा बैन मदरसे पूरा अभी स्कूल हो गया ना आप तो मद्रासा अगर पढ़ेगा तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं तो बच्चा बोला कि हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूं मैं बोला ना ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा क्या बनेंगे वहां से तुमको किसने डाला बोला मेरा पिताजी ने इसमें डाला तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो विश्वर जिकोनो प्रांतत धर्मीय निर्यातনৰ বলি হোৱা হিন্দুৰ ভাৰতলৈ অহাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा तो अगर कोई जगह में हिंदू का तकलीफ होता है रिलीजियस परसिक्यूशन होता है तो उनको अपना मातृभूमि में लौट के आने का अधिकार होना चाहिए इसी पर तो दर्द है कि धर्म के आधार पर क्यों भाई धर्म का आधार में ही तो है दुनिया हम लोग 5000 साल पहले से तो ये धर्म का आधार ही तो भारत हुआ करता था अगर मेरा ये मातृभूमि है इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का
पूरा 5-6 हजार साल से ये हिंदू का देश रहा है और हिंदू का देश ये रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां में मुसलमान नहीं रहेगा, लेकिन प्राइमेसी और जो भी है हिंदू का एक इनबिल्ट अधिकार है ये देश में, किसलिए ये देश में से ही हिंदू आज दुनिया में गया था। तकलीफ हुआ तो यहाँ आएगा। हिंदू बांग्लादेशी অসমে আদৰি লবনে? तो फिर सबको ले लीजिए, फिर धर्म मैं आधारित तो क्यों? लेने के लिए तैयार हूं अगर भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत का सिविलाइजेशन को अपने आप को स्वीकार करता है। आप भारत में आइए, पैकेज का साथ मत आइए, आप भारत का पैकेज को लीजिए। लेकिन आप भारत में आके कोई दूसरा पैकेज को यहाँ थोपना चाहेगा तब तो आप हिंदुस्तानी नहीं हुआ ना। দিদিয়ে আদৰি নললে ভাই আদৰি फिर লব। बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदू हैं, दीदी उनको नहीं, वो तो भगा रही हैं, वो तो एनआरसी नहीं होने दे रही, नहीं, तो देखिए, असम में वेलकम करेंगे आप? दीदी का नहीं है, भाई का है ना ये मन। आप अगर दीदी का बात सुनता है तो भाई का भी बात सुन लीजिए। तो दीदी की दादागिरी वहां चल रही है, वो आने नहीं दे रही। तो देखिए, घर में दीदी एट द एंड ऑफ द डे भाई का ही बात मानना पड़ता है। ऐसा दिन दुनिया में अब कोई दीदी नहीं मिलेगा जो अपना छोटा भाई का बात नहीं मानेगा। ভাৰতীয় সমাজত দিদি নহয় ভাইৰ কথাহে ৰয়। आप पूछ के आपका घर में भी होगा, राखी पहनने का दिन आपको मालूम होता है। जी जी जी। तो दीदी को भाई का बात मानना पड़ता है, भाई का बात थोड़े दीदी मानते हैं। लेकिन सीए तो लागू और नहीं हो पा रहा ना। दीदी का बात मैक्सिमम भाई नहीं मानता है, भारत में भाई का बात ही दीदी को मानना पड़ता है। কংগ্ৰেছে নিজকে নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। राहुल गांधी जी, वो पिद्दी वाला जो आपका पूरा एपिसोड था, आपने बताया उसी बिस्किट की प्लेट से बाकी कांग्रेसी चलिए, नेता- अभी मैं राहुल गांधी का सरसा नहीं करता हूं, राहुल गांधी को मेरा ऊपर सरसा करने दीजिए। क्यों मैं उनका सरसा करता हूं? पहले एक समय था, इंदिरा गांधी जी का फोटो देखेगा लोग वोट डालेगा, फिर इंदिरा जी का पोता है तो उनको वोट डालना चाहिए। एक फ्यूडल माइंडसेट था, एक परिवार को देखने का एक अलग एक दृष्टिकोण था। लेकिन अभी भारत उनसे आगे निकल गया, अभी भारत हैज गॉन बियॉन्ड गांधीज। तो इसीलिए कांग्रेस को अगर बचना है, रहना है, पॉलिटिकल स्पेस उनको लेना चाहिए, तो कांग्रेस को अपने आप को न्यूली इन्वेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आज का जो कांग्रेस है वो चल नहीं पाएगा। কংগ্ৰেছ এতিয়া জীয়াই আছে কেৱল শক্তিশালী ৰাজ্যিক নেতাৰ বাবেহে। माँ प्रेसिडेंट होता है, उनका बेटा जनरल सेक्रेटरी होता है, बेटी जनरल सेक्रेटरी होता है, उनका पोता भी जनरल सेक्रेटरी होगा, उनका पोता का पीछे क्या होगा उसका भी विचार विमर्श अभी से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा चीज, ऐसा व्यवस्था आज का नया भारत को स्वीकार्य है क्या? कांग्रेस का जो स्पेस अभी बसा कुसा है वो स्टेट लीडर्स के लिए बसा कुसा है, जहां भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर्स है उनके लिए पॉलिटिक्स बसा हुआ है, नथिंग टू डू विद द गांधीज एज ए होल। মন্দিৰৰ কথা ক'লে সাম্প্ৰদায়িক, আন ধৰ্মৰ কথা ক'লে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। হিন্দুৱেই সকলোতকৈ অধিক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। हिंदू ही सेकुलर और हिंदुत्व ही सेकुलर। हिंदू ठीक ही है, शुक्रिया। सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा गारंटी है। जो प्रदेश में हिंदू है वहां में मुसलमान शांति से रहता है, और जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो जगह में डिक्टेटरशिप होता है। और वही आप पूरा एग्जाम्पल देके देखिए। मतलब অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতিৰূপে শপত ল'লে অংকিতা দত্তই। নতুন দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা অঞ্জন দত্তৰ তনয়াৰ। লগতে চিলাৰায়ৰ আদৰ্শেৰে কাম কৰাৰো অংগীকাৰ অংকিতাৰ। অংকিতাৰ ওপৰত গধুৰ দায়িত্ব, শপত ল'লে প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰূপে। চিলাৰায়ৰ আদৰ্শৰে কাম কৰাৰ অংগীকাৰ অংকিতাৰ।
প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অঞ্জন দত্তৰ জীয়ৰী ডক্টৰ অংকিতা দত্তৰ কান্ধত এতিয়া গধুৰ দায়িত্ব। অংকিতাক অৰ্পণ কৰা হৈছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব। ৰাজীৱ ভৱনত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰূপে শপত ল'লে প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ তনয়াই। যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে পুৱাই আমিনগাঁৱৰ চিলাৰায় উদ্যানত উপস্থিত হয় অংকিতা দত্ত। বীৰ চিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিত সেৱা জনাই তেওঁৰ আদৰ্শৰে কাম কৰি যোৱাৰ অংগীকাৰ অংকিতাৰ। মহাবীৰ চিলাৰায় আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকনক আমি স্মৰণ কৰি পেলাই আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি সকলো জাতি সকলো জনগোষ্ঠীক এই শংকৰাজানৰ দেশত আমি একত্ৰিত কৰি পেলাই কাম কৰি যাম। যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ শপত লোৱাৰ পূৰ্বেই বিজেপি চৰকাৰ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা যুৱ নেত্ৰীগৰাকীৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এনকাউণ্টাৰ আৰু গণপ্ৰহাৰৰ দৰে ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অংকিতা দত্তই। যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ আহিছে তেতিয়াৰ পৰা এনকাউণ্টাৰ হোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া নতুন চৰকাৰখন আহিছে, নতুন গৃহমন্ত্ৰী হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু আমি দেখিছোঁ এনেধৰণে এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে। এইটো কিন্তু ভাল লক্ষণ নহয় এখন ডেমক্ৰেচিত। লগতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাষা আমাৰ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী বিজেপিয়ে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, RSSে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই নাগপুৰীয়া RSSৰ কেডাৰ অসমত সংস্থাপন কৰিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। ইপিনে অংকিতাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পুৱাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় AICCৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক শ্ৰীনিবাস ভি। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীক বিহু নৃত্যৰে যুৱ কংগ্ৰেছীসকলে জনালে উষ্ম আদৰণি। তাৰ পিছতে প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীতে অংকিতাক সংগ দি গ'ল AICCৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকগৰাকীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম। তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ক'লা ল'ৰাৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱাৰ প্ৰসংগত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে। বিৰোধীয়ে এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ আইন প্ৰণয়নৰ পোষকতা কৰিছে। লগতে বিৰোধীয়ে গৰু খুটিত সৰিয়হ খেতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছেলফি উঠাৰ প্ৰসংগতো সমালোচনা কৰে। ড্ৰাগছ পেডলাৰ ক'লা ল'ৰা কেনেকৈ নিহত হ'ল? সঁচাকৈ গাড়ী দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল নে? আৰক্ষীৰ কব্জাৰ পৰাই পলাইছিল নে ক'লা ল'ৰা? এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে। দিন দুপৰতে আছুৰ যুৱ নেতা অনিমেশ ভূঞাক যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াত মৰিয়াই হত্যা কৰা বিকৃত মানসিকতাৰ এদল লোকৰ বিৰুদ্ধে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত অতি কুখ্যাত আছিল এইজন ক'লা ল'ৰা ওৰফে নীৰজ দাস। মঙলবাৰৰ নিশা গাড়ী দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় ক'লা ল'ৰা। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলাবলৈ লওঁতে পিছত থকা আনখন আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত এতিয়া বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে। বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে ক'লে, ড্ৰাগছ পেডলাৰ আছিল যদি ক'লা ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে? এনেকুৱা ব্যক্তি যোৰহাটৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে, বহুতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যোৰহাট আৰক্ষীলৈ এই কলাগুণ্ডাই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। গতিকে তেনেকুৱা এজন বেয়া ব্যক্তি যিজনৰ ওপৰত ইমান অপৰাধজনিত গোচৰ আছে, যিজনে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত, তাৰ পিছত সেই কলাগুণ্ডাই কিয় মুকলিকৈ ঘূৰিব পাৰিছিল যোৰহাটত? ইফালে এই সম্পৰ্কে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে AJP সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। যে দিন দুপৰতে 4গৰাকী ট্ৰেফিক পুলিচ তাত উপস্থিত থকাৰ পাছতো 1 ঘণ্টা মাৰি থকাৰ পাছত কেনেকৈ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে? 5 মিনিট দূৰত্বত তেওঁলোকৰ থানা আছে। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰশাসনৰ যিটো দুৰ্বলতা, মন্ত্ৰীৰ পিছে পিছে ঘূৰি সৰ্বসাধাৰণ জনতাক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা যিটো তেওঁলোকৰ উলংঘ যিটো চৰিত্ৰ, যিটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক যে বিফল হৈছে, ব্যৰ্থ হৈছে, এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে।
একেদৰে ক'লা ল'ৰাৰ নিহত হোৱাৰ প্ৰসংগত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলে বিৰোধী AIUDFৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে। ইছলামে মব লিঞ্চিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়নৰো পোষকতা কৰে। অনিমেষ ভূঞাক যেনেকুৱা মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে জনতাই এইটো বিচাৰিছিল যে ফাষ্ট ট্ৰেকত বিচাৰ হৈ অতি সোনকালে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে। আইনে যাতে অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেকত বিচাৰ হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধী যাতে শাস্তি পায়, তেনেকুৱা কাম যদি চৰকাৰে কৰিব পাৰে, পুলিচ প্ৰশাসনে কৰিব পাৰে, তেতিয়াহে জনতাই ভাবিব যে নাই ভাল কাম কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে নিউজ 18ৰ এক অনুষ্ঠানত দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত ক'লে এনেদৰে। मैक्सिमम जो 28 और 100 जो भी हुआ है, या तो वो लोग ड्रग्स का साथ इन्वॉल्व था या तो कोई रैप वगैरह काम में वो लोग इन्वॉल्व था। तो पुलिस का साथ मतभेद में मारा गया है या किसी को इंजोर हुआ है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटती है, लेकिन असम में जो हो रहा है मैं ही आपको बता रहा हूँ। मैं असल में जब तुलना कर रहा था, वहां पर भी अपराधी मारे जा रहे हैं, यहाँ पर भी एनकाउंटर, वहां पर गाड़ी पलटती है, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, कोई कंपटीशन चल रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी शादी होता है, असम में भी शादी होता है। योगी जी और मतलब उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको, तो वैसे वहाँ भी शादी होता है, यहाँ भी शादी होता है। বিৰোধীৰ এই দাবীক নৎসাত কৰিলে শাসকীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। দুৰ্ঘটনাত ক'লা ল'ৰা নিহত হোৱাটো অস্বাভাৱিক নহয় বুলি দাবী কৰি মৃণাল শইকীয়াই মব লিঞ্চিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনৰ পোষকতা কৰে। যে তেনেকুৱা মানুহ এটা এবাৰ ভাবিলে যে এইবাৰতো বাচিবলৈ উপায় নাই, গোটেই অসমৰ ৰাইজ মোৰ বিৰুদ্ধে গৈছে, পুলিচৰ জিম্মাৰ পৰা কোনো কাৰণ পলাবলৈ, কাৰণ পলাই থকা অৱস্থাতে তেওঁক ধৰিয়ে দিছে। সেইকাৰণে তেওঁ গাড়ীৰ পৰা খুলি পেলাই জাপ মাৰি দিয়াত একো আচৰিত হ'বলগীয়া কথা। সেইবিলাকৰ কাৰণে আচলতে এটা বেলেগ আইন লাগে, য'ত সোনকালে দোষীয়ে শাস্তি পায়। এইবিলাক ঘটনা পাহৰি যাব নাযায়, ইনষ্টেণ্ট যাতে কিবা এটা হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ আইন এটা আচলতে অতি প্ৰয়োজন আছে। ইপিনে বুধবাৰে বৰষুটিত হেলিকপ্টাৰ লৈ উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰিয়হৰ খেতিৰ মাজত ছেলফি উঠাৰ প্ৰসংগত সমালোচনা কৰে বিৰোধী AIUDFৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে। ডেভেলপমেণ্টৰ কাম বুলিলে কততো একো নাই। 500 বিঘা সৰিয়হৰ খেতি কৰি, তথাপি সৰিয়হৰ খেতি এনেকুৱা খেতি কৰিছে, মাটি দেখা গৈছে সৰিয়হ কেনেকুৱা হৈছে। হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া কালি গৈ কোটি কোটি টকা তাতে ঘোষণা কৰিছে। তেখেতে এবাৰো চিন্তা নকৰিলে যে যিসকল মানুহক গৰুকুটিত উচ্ছেদ কৰিছিল সেইসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী যোৱা দিনবিলাকত স্কুলত গৈছিল, এতিয়া স্কুল খুলিছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত যাব পৰা নাই। ক'ৰবাত সৰিয়হ খেতিত গৈ চেলফি উঠোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম নহয়। গাহৰি পাম আৰু গৰু পামত গৈ অলপ চেলফি উঠাই দিয়াটোৱে এটা চৰকাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়। কিন্তু বিৰোধী AIUDFক এৰি নিদিলে শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। শইকীয়াৰ দাবী, নিগেটিভ কথাৰ মানুহে পজিটিভ একো দেখা নাপায়। সৰিয়হ ফুলিছে, সৰিয়হটো ফুলিবই, লগে লগে গুটি লাগি নাহে। সেইদিনা আমি মাটিখিনি পাইছোঁহে, জ্বলিছে, আচলতে কাম দেখি জ্বলিছে। তেওঁলোকৰ মতে এইবিলাক হ'ল নিগেটিভ মাইণ্ডৰ মানুহ, কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ তাত কেতিয়াও ভাল নেদেখে, সদায় বেয়াটোকে পাছফালৰ কথাবিলাকে দেখি থাকে। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা চাওলুং চুকাফাক স্মৰণ কৰিলে আজি ৰাজ্যবাসীয়ে। চুকাফা দিৱস উপলক্ষে প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ। তেজপুৰত উন্মোচন কৰা হ'ল চাওলুং চুকাফাৰ এটা পূৰ্ণাবয়ব মূৰ্তি। আজি চুকাফা দিৱস। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা চাওলুং চুকাফাক স্মৰণ। দিৱসৰ দিনাই তেজপুৰত উন্মোচন কৰা হ'ল চাওলুং চুকাফাৰ এটা পূৰ্ণাবয়ব মূৰ্তি। টাই ভাষাত পৰিৱেশন কৰা হ'ল অসমৰ জাতীয় সংগীত।
আৰাম আৰু টাই আহোম সংস্কৃতি বিকাশ সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত তেজপুৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ১ নং দোলাবাৰীস্থিত চুকাফা ভৱনত উদযাপন কৰা হৈছে চুকাফা দিৱস তথা অসম দিৱস। যে এই দিনটোত আমি পুনৰ আমাৰ চুকাফাদেৱক বা তেখেতৰ পিছৰ যিকেইজন ৩৯জনৰ চাউফা আছিলে তেখেতসকলৰ আদৰ্শবাদ লৈ আমি অসমীয়া জাতিটোক এক কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়িব লাগে যাতে আমি প্ৰগতি পথত আগবাঢ়ি গৈ গোটেই দেশখনৰ ভিতৰত আমাৰ অসমখনকো এখন অতি উন্নতশীল ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। সোণাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় চুকাফা দিৱস পালন। পৰিষদৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰি অসম দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে অনাদৃত হৈ থকা মৈদাম ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায়। আমি আশা ৰাখিছোঁ চুকাফাৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি সত্তাসমূহক একত্ৰিত কৰি আমি যাতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সেই যি বাট সেই বাটেৰে বাট বুলিব পাৰোঁ তাকে সাৰোগত কৰি আজিৰ আমি স্মৃতি দিৱসটি আয়োজন কৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো পালন কৰা হৈছে অসম দিৱস। শিৱসাগৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৰিকা দলঙৰ কাষত চাওলুং চুকাফা ন্যাস সমিতিৰ উদ্যোগত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে উদযাপন কৰা হৈছে অসম দিৱস। এই উপলক্ষে পুৱাই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজক একত্ৰিত কৰি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী সুদৃঢ় কৰা চাওলুং চুকাফাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তৰ্পণ কৰা হয়। মানক মচয় কোম মানটোক মচয় খেন তিথিন দিবান দিহক তিতাং সাকচন ৰো সাকচন খাম শিৱে মেৰে নমতেম ক কাইতেম লাও খাইতেম জিখাও সংসাৰ ৰাও ক কানেও কাতেও কুঞ্জন কিন খাব আজি এইদৰে চুকাফা দিৱস শিৱসাগৰতো উদযাপন কৰা হৈছে। গোলাঘাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ চুকাফা ক্ষেত্ৰত পালন কৰা হয় চুকাফা দিৱস। চাওলুং চুকাফা দিৱস স্থায়ী আয়োজক সমিতিৰ উদ্যোগত পালন কৰা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰি চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।